जय जगन्नाथ। आज गीता पाठ को आपण मान स्वागत करुच्ची। ये जो किछि दिन धरी जो गीता पाठ चली ता भितर कौन है ना आमर किछि ना किछि मति परिवर्तित होइछि। भगवान निकट को आम किछि ना किछि सोपान आगे जाइछे। तो सही सोपान गुड़िक भितर आम किछि ना किछि तथ्य जानी पारुछे। आमर दैनंदिन जीवन रे किछि ना किछि परिवर्तन होइछे। ये जो रास्ता जहाँ गीता ज्ञान जहाँ भगवान निकटवर्ती करे आम क्यों भाव में चलवा क्यों भाव में खाइबा पीवा आमर चाली चलनीटा क्यों भाव में हवा दरकार जहाँ कि गीता भितर देकर ही अच्छी। आई गीता बुझे कहले गुरु गोविंद शरण में आसवाक हुए। माने विज्ञानी पंडित मानकर आशीर्वाद को भल पाइबा को पाथ्य कर गुरु गुरुजन मानकर आशीर्वाद को नहीं आगे जाए। जो माने गोटे ठाकुरंकर प्रेमी इष्ट प्रेमी से मानकर कृपा निहाती आवश्यक। कहीं ए जीव साधु संघ बिनु गोविंद लभी न पारे तोर तेणु गुरु गोविंद आशीर्वाद गीता ज्ञान धीरे धीरे आसी जाए। जो मैंने रुचि रखते से मैंने गीता शुणा भल पाती। जो मैंने भगवान पाखे प्रीति हुए ना से केवल सब रुचि रखती ना जहाँ भी होना कहीं आम से गीता पाठ भीतर को जा। आज आउ गोटे किसी नुआ अध्याय आरंभ करवा विभूति योग 10म अध्याय। ता पूर्व से प्रभुंकर टिके आशीर्वाद बा प्रभु को टिके वंदना करवा जहाँ फल आम गीता ज्ञान भीतर प्रवेश कर। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 10म अध्याय विभूति योग। श्री भगवान उवाच। भगवान कहले कौन भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः जतेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान कहले हे महाबाहु मोर परम रहस्य ओ प्रभावपूर्ण वचन पुणी थे तुम्हें शुण। तुम्हें मोर अतिशय प्रेमी तुम हित कामना कर आउ थे कहि। तेणु एठारे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को अहेतुक कृपा करिसेंती जहाँ फल गोटे गोटे ज्ञान अति सहज बुझे दौरान जहाँकि अत्यंत गोपनीय थे। आज भगवान निज मुखरे निजर से जो वास्तविक लीला जो करती आसिकी धराधाम को अवतीर्ण होला बेले से सब लीला कथा ही वर्णना कर पारिपार्श्विक पार्श्वगण किभली भाव में आसती ये सब विभिन्न तत्व कथा गुड़ा कहते। नमे विदुषुरागणा प्रभवं नमः सया अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वसा। मोर उत्पत्ति अर्थात लीला रे प्रकट होता रहस्य देवगण जानती ना कि महर्षिगण जानती ना।
କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ତଥା ମହର୍ଷିମାନଙ୍କର ଆଦି କାରଣ। ଯୁମାମଯମନାଦିଂ ଚ ବେତି ଲୋକମହେଶ୍ୱରଂ ଅସନ୍ମୂଢ଼ ସମର୍ତେଷୁ ସର୍ବପାପୈ ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ। ଯେ ମତେ ଅଜନ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଜନ୍ମ ରହିତ ଅନାଦି ମାନେ କେଉଁ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେ ସମସ୍ତ ସବୁ କିଛିର କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନାଦି ଓ ଲୋକ ମହେଶ୍ୱର ବୋଲି ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେହି ନିର୍ମୋହ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ସକଳ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଯେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ସେ ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପ ତାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିର୍ଜ୍ଞାନ ସମହଂ କ୍ଷମା ସତ୍ୟଂ ଦମଃ ସମଃ ସୁଖଂ ଦୁଃଖଂ ଭବଭୟଂ ଚାଭୟମେବ ଚ ଅହିଂସା ସମତା ତୁଷ୍ଟିସ୍ତପୋ ଦାनं ଯଶೋ ଯଶଃ ଭବନ୍ତି ଭାବଭୂତାନାଂ ମତ ଏବ ପୃଥଗ୍ବିଧାଃ। ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଶକ୍ତି, ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ, ଅସମ୍ମୂଢ଼ତା, କ୍ଷମା, ସତ୍ୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ, ମନ ନିଗ୍ରହ ତଥା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଳୟ ଏବଂ ଭୟ ଅଭୟ, ଅହିଂସା, ସମତା, ସନ୍ତୋଷ, ତପ, ଦାନ, କୀର୍ତ୍ତି, ଅପକୀର୍ତ୍ତି ଆଦି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଏହିପରି ଯେଉଁ ନାନା ପ୍ରକାର ଭାବ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଠାରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତପ ମାନେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଆଚରଣ ପୂର୍ବକ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯତ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇକରି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯମ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ତପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଦ୍ମାସନରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଦୁଇ ଭ୍ରୁଲତାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରି ସେ ମନକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନିଜ ବଶରେ ରଖି ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଯେଉଁ ମାର୍ଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାର୍ଗ ଅଛି, କିଏ ଯଜ୍ଞ କରି ଏଇସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କର୍ମ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ମନକୁ ଲଗେଇ ଦେଇଥାଉ ତାକୁ ହିଁ ତପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମହର୍ଷୟ ସପ୍ତ ପୂର୍ବେ ଚତ୍ୱାରୋ ମନବସ୍ତଥା ମଦ୍ଭାବା ମନସା ଜାତା ଯେଷାଂ ଲୋକ ଇମା ପ୍ରଜା। ସଂସାରର ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜା, ସଂସାରର ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି ସପ୍ତ ମହର୍ଷି ଓ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବା ସନକ ଆଦି ଚାରି କୁମାର ତଥା ସ୍ୱୟଂଭୁବ ଆଦି 14 ମନୁମ ସଂକଳ୍ପରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତେ ମୋ ଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ରଖନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଏତାଂ ବିଭୂତି ଯୋଗଂ ଚ ମମ ଯୋ ବେତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ସୋବିକମ୍ପେନ ଯୋଗେନ ଯୁଜ୍ୟତେ ନାତ୍ର ସଂଶୟଃ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ମୋର ଏହି ପରମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରୂପୀ ବିଭୂତି ଯୋଗ ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣନ୍ତି, ମାନେ ଏହି ସକଳ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ଏବଂ ବାସୁଦେବ ଭଗବାନ ହିଁ ସର୍ବତ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ଏହା ଜାଣିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଗ ଶକ୍ତିକୁ ବା ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ସହ ସମାନ। ସେ ନିଶ୍ଚଳ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଯୋଗ କ'ଣ ଯାହାକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବ ମତଃ ସର୍ବପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ଇତି ମତ୍ୱା ଭଜନ୍ତେ ମାଂ ବୁଦ୍ଧା ଭବ ସମନ୍ୱିତା। ମୁଁ ବାସୁଦେବ ହିଁ ସମସ୍ତ ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତିର କାରଣ ଓ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତ ଜଗତ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଉଛି, ଏହିପରି ବୁଝି ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ଓ ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭକ୍ତମାନେ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ନିରନ୍ତର ଭଜନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି
ଭଗବାନ କେଉଁ କେଉଁ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ କି ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ନିମଗ୍ନ ରହିଯାଇଥାଉ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଇଥାଉ ବା ଯାହା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଅହେତୁକୀ କୃପା ମାନେ ତାଙ୍କର କୃପାର ବର୍ଷାରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ତ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୁଝିକରି ସେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଆମ ଜୀବନରେ ସେହି ସବୁକୁ କିଛି ନା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ଫୁଟେଇ ତୁଳି ପାରିବା ତାହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୀତା ପାଠ ଆମେ କରିବା, ଶୁଣିବା। ଯେ କେହି ବି ବକ୍ତା କୁହନ୍ତୁ, ଯେ କେହି ବି ଜଣେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଛୋଟ ହଉ ବା ବଡ଼ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆଜିର ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ।